Welcome back to Sync Study. यो भिडियोमा हामी PABSON प्री-बोर्ड एक्जाम्स 2075 प्रदेश 4 प्रोभिन्स 4 को क्वेशन पेपर डिस्कसनमा छौं र अहिले हामी ग्रुप बी मा छौं र यो भन्दा अघि ग्रुप ए, ग्रुप डी, ग्रुप सी भिडियोहरु पोस्ट भइसकेको छ, खोजेर हेर्नु होला र क्वेशन नम्बर 3 in group B. Write any two differences between biofuel and fossil fuel. Biofuel or fossil fuel ko differences. Biofuel, it is renewable source of energy. Fossil fuel, it is non-renewable source of energy. Biofuel, it can be formed within short period of time. Fossil fuel, it takes millions of years to be formed. र biofuel cheap source of energy हो, fossil fuel expensive source of energy. Biofuel भन्दा हामी गोबर ग्यास बुझ्छौं र गोबर ग्यास is an example of biofuel and fossil fuel भनेको पेट्रोलियम, डिजल, केरोसिन लाई fossil fuel भनिन्छ. These are the differences. अब question number 4. Question number 4 यस्तो छ. The specific heat capacity of substance A is 910 joule per kg degree Celsius and that of B is 470 joule per kg degree Celsius. If equal mass of each substance is heated up to 60 degree Celsius and then cooled to 20 degree Celsius, which one loses more heat energy? Why? अब स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी बाट क्वेशन सोधिएको छ. दुईटा सब्स्टेन्सेसहरु A र B. A को हायर स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी छ 910 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस र B को लोअर स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी छ 470 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस र दुईटै सब्स्टेन्सेसहरु पहिला 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हिट गरियो. 60 डिग्री सेल्सियस सम्म चाहिँ के गरियो, हिट इन्क्रिज, टेम्परेचर इन्क्रिज गरियो. त्यसपछि टेम्परेचर चाहिँ 20 डिग्री सेल्सियस मा दुवै सब्स्टेन्स को झारियो अनि बोथ अफ दिस हैव इक्वल मास. मास चाहिँ समान छ भनेपछि which one loses more heat energy? Why? अब यो केसमा चाहिँ मास एउटै भएको केस हैन, मास चाहिँ सेम इक्वल अमाउन्ट मा छ. अब द सब्स्टेन्स which has more specific heat capacity will need more heat energy to increase temperature and at the same time temperature decrease हुँदाखेरि चाहिँ more heat will be lost है. Substance A has higher specific heat capacity 910 joule per kg degree Celsius than substance B. Substance B को 470 joule per kg degree Celsius मात्रै छ हैन. Substance A will lose more heat energy than substance B किनभने more heat energy is required to raise the temperature up to 60 degree Celsius for the substance having high specific heat capacity है. अनि more heat energy, so the more heat energy will be lost to cool down up to 20 degree Celsius र त्यसै गरेर टेम्परेचर इन्क्रिज गर्नु more heat चाहिन्छ. त्यसै गरेर temperature lower हुँदाखेरि more heat will be lost for the substance which has higher specific heat capacity, because specific heat capacity भनेको amount of heat energy to increase the temperature of 1 kg of substance by 1 degree Celsius. What type of lens is used to correct myopia? यसलाई what बनाऊ, what type of lens, WHAT, what type of lens is used to correct myopia अनि why? myopia भनेको short sightedness भयो. short sightedness भनेको short distance देख्न सक्ने, long distance चाहिँ देख्न नसक्ने, is caused due to shortening of focal length. अब यो प्रब्लम चाहिँ myopia चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जब आई लेन्स को फोकल लेन्थ छोटो हुन्छ, शर्ट हुन्छ, प्रब्लम डिफेक्ट भएर अनि त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ, कन्केभ लेन्स इज युज टु करेक्ट द डिफेक्ट. कन्केभ लेन्स प्रयोग गरिन्छ अनि किनभने कन्केभ लेन्स चाहिँ के हो भने डाइभर्जिङ लेन्स हो. डाइभर्जिङ लेन्स भएको कारणले यसले चाहिँ के गर्छ भने फोकल लेन्थ इन्क्रिज गर्छ आर्टिफिशियली. फोकल लेन्थ इन्क्रिज गरिदिन्छ आँखाको, आई लेन्सको. त्यो भएर चाहिँ यो डिफेक्ट के हुन्छ,
यो डिफेक्टको रेमेडी हुन्छ, यो डिफेक्टलाई करेक्ट गर्न सकिन्छ। ओके, कन्केभ लेन्स चाहिँ के भयो भने डाइभर्जिङ लेन्स भयो। यसले चाहिँ के गर्छ, फोकल लेन्थ इन्क्रिज गर्ने भएको हुनाले मायोपिया सर्ट साइटेडनेस करेक्ट गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। किनभने मायोपिया भनेको के कारणले हुन्छ, आँखाको लेन्सको फोकल लेन्थ सर्ट भएको केसमा चाहिँ मायोपिया प्रब्लम हुन्छ। ओके, now at what condition do magnesium chloride and silver nitrate react? Write a balanced chemical equation. Magnesium chloride and silver nitrate react in solution form. Magnesium chloride र silver nitrate reaction गर्नलाई यी chemical substancesहरूको solution बनाउनु पर्छ। Solution in water जसलाई aqueous solution भनिन्छ, पानीमा डिजल्भ गर्नुपर्छ है। और एक्वस सल्युसनमा चाहिँ म्याग्नेशियम क्लोराइड र सिल्भर नाइट्रेट रियाक्ट विथ इच अदर। अब ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन लेख्न भनिएको छ, त्यो चाहिँ म्याग्नेशियम क्लोराइड प्लस 2AgNO3 सिल्भर नाइट्रेट 2AgCl सिल्भर क्लोराइड प्लस म्याग्नेशियम नाइट्रेट। र यो केमिकल इक्वेसन चाहिँ तपाईहरुले सिक्नु होला, यो कण्ठ पार्नुपर्छ। वाइ इज, अर्को क्वेसन छ, why is copper sulfate called acidic salt? Write a use of this acid. अब सल्टमा चाहिँ एसिडिक सल्ट, बेसिक सल्टहरू हुन्छ, हामीलाई त्यो थाहा छ हैन। कपर सल्फेट चाहिँ एसिडिक सल्टको इक्जाम्पल हो। अरे यो कुन कारणले हो र यसको युज लेख्नुहोस् भन्ने क्वेसन छ है। कपर सल्फेट हैज एसिडिक प्रपर्टी इन इट बिकज, एसिडिक प्रपर्टी हुन्छ बिकज इट इज मेड अप अफ विक बेस अथवा एल्काली, कपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 अनि स्ट्रङ एसिड H2SO4 सल्फ्युरिक एसिड। र सल्फ्युरिक एसिड स्ट्रङ एसिड भयो तर कपर हाइड्रोक्साइड चाहिँ विक बेस भयो हैन। र चाहिँ कपर सल्फेट विक बेस एल्काली र स्ट्रङ एसिडले बनेको हुनाले यसमा चाहिँ एसिडिक प्रपर्टी हुन्छ। र कपर सल्फेटको एउटा युज चाहिँ के भने इट इज युज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिङ। इलेक्ट्रोप्लेटिङ भनेको मेटलको कभर लगाउने अन द अदर मेटल, इलेक्ट्रोप्लेटिङ सम्झिनु होला। कपर सल्फेट चाहिँ इलेक्ट्रोप्लेटिङमा प्रयोग गरिन्छ। ओके, नाउ क्वेसन नम्बर 8, वी आर इन क्वेसन नम्बर 8 नाउ। Question number 8 is like this. Though aluminium is reactive metal, the food prepared in its utensil is safe to eat. Why? Aluminium reactive metal हो, तर as soon as fresh aluminium is made and exposed to open air के हुन्छ भने hard tight layer of aluminium oxide is formed. अक्सिजनमा ओपन एयरमा एक्सपोज हुनु बित्तिकै एल्युमिनियम अक्साइडको लेयर चाहिँ सर्फेसमा बन्छ र त्यो चाहिँ एकदमै टाइट लेयर भएको हुनाले त्यो एडहेर्ड हुन्छ भनेको एकदम त्यो टाँसेर बस्छ। र यो एल्युमिनियम अक्साइडले चाहिँ फर्दर केमिकल रियाक्सन हुनबाट के गर्छ, प्रिभेन्ट गर्छ, फर्दर केमिकल रियाक्सन हुन दिँदैन अन द सर्फेस अफ एल्युमिनियम। Okay, so the presence of aluminum oxide prevents chemical reactions and the food is safe to eat. र aluminum oxide को presence भएको हुनाले aluminum utensil मा के हुन्छ, food is safe to eat. Distinguish between के छ भने सोप एन्ड डिटर्जेन्ट, यो कमन क्वेसन हो, यो साधारण आन्सर पोइन्टहरु छ। सोप बायोडिग्रेडेबल, डिटर्जेन्ट नन बायोडिग्रेडेबल, सोप मेड फ्रम alkali and fat or vegetable oil, whereas detergent चाहिँ हाइड्रोकार्बन्स अफ पेट्रोलियमबाट बनेको हुन्छ। क्वेसन नम्बर 10, क्वेसन नम्बर 10 इज हनी बी। Honey bee is considered as a very beneficial insect for human being. Why? Honey bee लाई चाहिँ एकदमै बेनिफिशियल इन्सेक्ट को रूपमा लिइन्छ, त्यसको कारण चाहिँ के हो? Honey bee is a beneficial insect due to the following reasons. किनभने हनी बीले चाहिँ हनी प्रोड्युस गर्छ, जुन चाहिँ हनी चाहिँ एकदमै मेडिसिनल फुड हो हैन। यो चाहिँ हाईली डिमान्डेड मेडिसिनल फुड हो which is consumed by people extensively हैन। यो चाहिँ मेडिसिनल फुडको रूपमा चाहिँ एकदमै धेरै प्रयोग हुन्छ। अनि इट एक्ट्स एज इम्पोर्टेन्ट पोलिनेटिङ एजेन्ट। हनी चाहिँ इन्सेक्ट अब उसले पोलिनेसन गर्छ, एकदम म्यासिभली पोलिनेसन गर्छ, अनि त्यो पोलिनेसन गरेको कारणले फ्लावर र फ्रुटहरूको प्रोडक्सन हुन्छ हाम्रो क्रप्समा, अन्नबालीमा हैन, फलफुलमा। त्यसपछि के हुन्छ, त्यो कारणले यो चाहिँ के हो, नेचुरल ब्यालेन्स गराउने एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर पनि हो। इकोलोजिकल ब्यालेन्स गर्नमा हनी बीले ठुलो
रोल प्ले गर्छ. सो हनी बी इज भेरी भेरी बेनिफिसियल. ओके, नाउ क्वेसन नम्बर 11 मा छौँ हामी. अब क्वेसन नम्बर 11, आर्टरिज आर मेड अफ थिक्कर एन्ड स्ट्रङ्गर मसल. वाइ? वाट इज द फङ्सन अफ डब्लुबिसी इन आवर बडी? र आर्टरिजको वल चाहिँ थिक्कर स्ट्रङ्गर हुन्छ किनभने हार्टबिट अर पल्स भन्छ नि जुन चाहिँ, त्यो चाहिँ आर्टरिजको कारणले हुन्छ. आर्टरिज जब ब्लड चाहिँ आर्टरिजमा फ्लो हुन्छ त्यो कारणले हुन्छ. आर्टरिज बिकज ब्लड फ्लोज एट हाई प्रेसर इन देम. अब ब्लड चाहिँ आर्टरिजमा एकदम हाई प्रेसरमा फ्लो हुन्छ. अनि आर्टरिजहरू चाहिँ डिप सिटेड इन द बडी भनेको मसलको एकदम भित्र भागमा डिपमा हुन्छ होइन, डेप्थमा. वेराज भेन्स चाहिँ सुपरफिसियल लेयरमा हुन्छ होइन. आर्टरिजहरू चाहिँ डिप इनसाइड द मसल हुन्छ र ब्लड चाहिँ एकदम हाई प्रेसरमा फ्लो हुन्छ. अनि त्यो प्रेसरको कारणले पल्स अथवा हार्ट बिटिङ हुन्छ है. सो टु ब्यालेन्स द प्रेसर इनसाइड एन्ड आउटसाइड द ब्लड भेसल, ब्लड भेसलको भित्र र बाहिर प्रेसर ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ के हुन्छ भने द वल इज मेड थिकर एन्ड स्ट्रङ्गर. आर्टरिजको वल चाहिँ थिकर र स्ट्रङ्गर हुन जरुरी छ किनभने ब्लड चाहिँ एकदम हाई प्रेसरमा फ्लो हुन्छ. अनि यो के हुन्छ, डिप सिटेड इन द बडी, मसल्सहरूको भित्र डिप लेभलमा पाइन्छ. ओके, द फङ्सन अफ डब्लुबिसी भनेको वाइट ब्लड सेल्स होइन, इज टु मेन्टेन इम्युन सिस्टम अफ आवर बडी बाई डिस्ट्रोइङ द जर्म्स द्याट एट्याक आवर बडी. र जर्म्स बाहिरबाट जुन चाहिँ जर्म्सहरूले हाम्रो शरीरमा एट्याक गर्छ त्यो जर्म्सहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्ने काम चाहिँ डब्लुबिसीको हो. र हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउने काम डब्लुबिसीको हो. विच क्रोमोजोमल डिसअर्डर डज द कार्योटाइप? अब यहाँ यो दिएको छ क्रोमोजोमल डिसअर्डरको विषयमा क्वेसन. विच क्रोमोजोम डिसअर्डर डज द कार्योटाइप 44+X0 इन्डिकेट? मेन्सन टु सिम्टम्स अफ इट. कार्योटाइप 44+X0 चाहिँ के हुन्छ? क्रोमोजोम डिसअर्डर टर्नर्स सिन्ड्रोम इन फिमेल्स. टर्नर्स सिन्ड्रोम इन फिमेल्स होइन. अब सिम्टम चाहिँ के हुन्छ भने फिमेल्स आर स्टेराइल. स्टेराइल भनेको रिप्रोडक्सन गर्न नसक्ने. अनि एब्सेन्स अफ प्युबर्टी एन्ड मेन्स्ट्रुअल साइकल. प्युबर्टी भनेको सेक्सुअल म्याच्युरिटी हुँदैन, मेन्स्ट्रुअल साइकलको एब्सेन्ट हुन्छ. र एबनर्मल मेन्टल कन्डिसन हुन्छ. मेन्टल कन्डिसन अलर्ट हुँदैन, नर्मल हुँदैन. सो दिज आर द सिम्टम्स. अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ. द्याट इज क्वेसन नम्बर 13. हाउ क्यान द sources of water be conserved and managed? Write any 2 ways. Water sources को conservation सोधिएको छ है. अनि the sources of water can be conserved and managed in the following ways. Large scale afforestation भनेको रुख बिरुवा रोप्ने होइन, फरेस्ट को चाहिँ के गर्ने, रिजुभिनेसन गर्ने, एफोरेस्ट्रेसन रुख रोप्ने होइन. बाई बिल्डिङ वेस्ट वाटर प्लान्ट ट्रिटमेन्ट. अनि अवेरनेस अमङ पिपल. वेस्ट वाटरलाई चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट गरेर फेरि हामीले चाहिँ त्यसलाई कन्जर्भ गऱ्यौँ भने त्यो वाटरको के हुन्छ, प्रपर युज हुन्छ. हामीले वाटर रिसोर्सेस हामीले के गर्न सक्छौँ, फेरि रिजुभिनेट गर्न सक्छौँ है. वाटर रिसोर्सेसको हामी प्रिजर्भेसन गर्न सक्छौँ. ओके, लार्ज स्केल एफोरेस्ट्रेसन अनि बिल्डिङ वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट. त्यो अनि अवेरनेस अमङ पिपल पनि छ. अब देयर आर सो मेनी वेज टु डु इट. ओके, अनि के भन्छ, रेन वाटरलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँगले हार्भेस्टिङ गरेर होइन, यसो वाटर स्टोरेजहरू साइन्टिफिकल्ली गरेर त्यसरी पनि हुनसक्छ. स्टडी द गिभन फिगर एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेसन्स. इफ द मास revolving the sun is Halley's comet, how long does it take to revolve the sun? And the direction of tail of the comet is in the opposite direction to the sun. Why? अब यो क्वेसन यसरी सोधिएको छ. यहाँनिर एउटा पिक्चर दिएको छ, हेलिस कोमेट को विषयमा सोधिएको छ. सो दिस इज द डायग्राम. यो चाहिँ यो डायग्राम हो, कोमेटको डायग्राम होइन. अब हेलिस कोमेट को चाहिँ त्यो हेभनली बडी हो, हेलिस कोमेट हो भनेदेखिलाई इट टेक्स 76 इयर्स टु रिभल्भ द सन इन इट्स एलिप्टिकल अर्बिट. भनेपछि हेलिस कोमेटलाई हामीले पृथ्वीबाट अर्थबाट चाहिँ आफ्टर 76 इयर्सको इन्टरभलमा मात्रै देख्न सक्छौँ किनभने इट टेक्स 76 इयर्स टु कम्प्लिट 1 रिभोल्युसन अराउन्ड द सन.
अब टेल चाहिँ कोमेटको टेल चाहिँ जहिले पनि इट गोज अवे फ्रम द सन अपोजिट डिरेक्सन अफ द सन किनभने सोलर विन्ड चाहिँ अथवा बर्निङ फ्लेम अफ सन चाहिँ के हुन्छ इट ब्लोज अवे फ्रम द सनबाट अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ ब्लो हुन्छ है सो इभापोरेटिङ आइस फ्रम द कोमेट blows away from the sun forming a shining tail. अब कोमेटको टेल चाहिँ कसरी बन्छ भने कोमेट चाहिँ फ्रोजन आइसले बनेको हुन्छ जब आइस इभापोरेट हुन्छ सनको क्लोजमा पुग्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ त्यो इभापोरेसनले चाहिँ लाइट रिफ्लेक्ट गरेर टेल फर्म भएको देखिन्छ त्यो भएर इभापोरेटिङ आइस फ्रम द कोमेट ब्लोज अवे फ्रम द सन फर्मिङ अ शाइनिङ टेल ओके अब यो चाहिँ आन्सर भयो र विथ दिस वी फिनिश दिस डिस्कसन